प्रथमे जेतेबेले उद्भिद माने पृथ्वी रे देखागले सेगुड़िक अत्यंत छोट छोट थिले एमती किछि शैवाल परी एवं पाखापाखि प्राय 1 लाख वर्ष पर्यंत पृथ्वी रे एमती कौनसी भी उद्भिद नथिला जहार उच्चता 1 इंच रु अधिक हेबो। किंतु काहेकि तबे जना पड़िला जे उद्भिद गुड़िक उच्च हेबा पई किछि समस्या गुड़िक रहिछि, किंतु समय सहित उद्भिद माने धीरे धीरे विकसित होई एही समस्या गुड़िक दूर करि पारले एवं आज आम अनेक गुड़िया बहुत उच्च उच्च उद्भिद गुड़िक देखुचंती एवं एही उद्भिद गुड़िक 100 मीटर विशिष्ट उच्चता मध्य होई पारे। तेणु एही वीडियो रे आमे जेउ प्रश्नर उत्तर देबाकू चेष्टा करिबा ता हैला जे आरंभर उद्भिद मानकर केउ समस्या थिला जे उद्भिद माने 1 इंच रु अधिक बढ़ी पारु नथिले एवं किपरि भाबरे से माने एही समस्या को दूर करी 100 मीटर उच्चता विशिष्ट उद्भिद रे परिणत हेले। तबे आरंभर जे उद्भिद गुड़िक थिला सेमानक मध्यरे सबुठु बड़ समस्या थिला जे एमानक मध्यरे कोनोसी भी परिवहन संस्था नथिला। तबे पुणी परिवहन संस्था कौन एवं सेगुड़िक काहींकि आवश्यक, चलो ये उदाहरणटी को नहीं आमे बुझिया पई चेष्टा करिबा। मनकर एटा हेउची मो घरे थिबा गोटे छोट उद्भिद। तबे एही उद्भिदटी जीवंत रहिबा पई एहार समस्त अंश को खाद्य जल एवं खनिज पदार्थ आदि दरकार, जहा द्वारा यह वृद्धि होई परिबो। किंतु सेगुड़िक केउंठार उपलब्ध अछि? तुमे हुए तो जानिथिबो जे अधिकांश जल और खनिज गुड़िक माटी मध्यरे उपलब्ध थांती। माटी रे पानी रुहे एवं ता सहित किछि खनिज पदार्थ मध्य रही थांती। तेबे उद्भिद मानकर एटी चेर मूल थाए जहा कि माटी मध्यरु जल और खनिज पदार्थ गुड़िक शोषण करि पारे। तेबे चेर गुड़िक ए खनिज पदार्थ और जल को शोषण करिया परे यह उद्भिदर अन्य अंश गुड़िक जेमिति कि ए जो पत्र गुड़िक एमानक निकटरे केमति पहुंची थांती। तेबे उद्भिद मानंकु एही जल गुड़ाक एही चेर साहाय्य समस्त पत्र और अन्यान्य अंश गुड़िक परिवहन करने आवश्यक। तेबे तुम ये भाभी पार्थुबो जे जेउ जल और खनिज पदार्थ माटी द्वारा शोषण है सेगुड़िक ऊपर को परिवहन हेबा पई एक परिवहन संस्थार आवश्यक रही। तेबे तुम ये भाबुथुबो जे जल तो पाइगले तेबे उद्भिद गुड़िक सेमानकर खाद्य केमति पाई थांती। तेबे तुमे जानिथिबो उद्भिद माने सूर्यरु सेमानकर शक्ति ग्रहण करी आलोक श्लेषण प्रक्रिया द्वारा सेमानक पत्र रे खाद्य प्रस्तुत करथांती एवं ए आलोक श्लेषण अधिकांश मात्रा रे पत्र मध्य नहीं घटी थाए। तेणु मनकर एई पत्र रे किछि खाद्य प्रस्तुत हेछि एवं मनकर एई जे खाद्य गुड़िक से प्रस्तुत करछन्ती सेगुड़िक शर्करा अटे। तेबे एठी उद्भिदर केउ अंश गुड़िक आलोक श्लेषण करि पारंती नाही। उदाहरण स्वरूप एमानकर मूल और चेर गुड़िक आलोक श्लेषण करि पारंती नाही, कारण सेगुड़िक माटी तळे रही थाए एवं आमे जानते आलोक श्लेषण करिया पई सेमानकु सूर्यालोकर आवश्यक थाए एवं माटी तळे सेमानकु यथेष्ट परिमाण रे सूर्यालोक मिली न थाए, जहा फल रे ए चेर और मूल गुड़िक आलोक श्लेषण करि पारंती नाही। एवं ए उपरिस्थ भाग रे मध्ये किछि अंश अछि जेउ अंश गुड़िक आलोक श्लेषण करि पारंती नाही, किंतु सेमानकु मध्ये खाद्य आवश्यक। जदियो कोनोसी परिस्थिति रे किछि पत्र गुड़िक छाई तळे रहि जाइछन्ती तेबे सेही जगह रे आलोक श्लेषण तो हेई परिबो नाही, तेणु से अंश गुड़िक मध्ये खाद्य दरकार। तेबे पुनश्च एई खाद्य गुड़िक परिवहन करिया पई किछि परिवहन संस्थार आवश्यक थाए। तेणु केबे केबे एई खाद्य को मूल पर्यंत एमती तळकु जीवाकू पड़ी थाए एवं केबे केबे एई खाद्य गुड़िक अन्यान्य अंश गुड़िक एमती परिवहन होइताए। तेबे एइठी तुमे जानि पारुथबो जे निश्चित ए खाद्य और जल गुड़िकर परिवहन पई किछि गोटे परिवहन संस्थार आवश्यक अछि, जहा बिना उद्भिद माने बंची पारिबे नाही। एवं आमे आगरु जेउ उद्भिद गुड़िक देखुतिले सेमानक पाखरे एहिपरि परिवहन संस्था किछि नथिला, तेणु सेमाने अत्यंत छोट छोट थिले। तेबे जदि एमाने अनेक छोट छोट हेइथांती ताहेले परिवहन केवल विसरण प्रक्रिया द्वारा हेइथाए। विसरण प्रक्रिया पुणी कौन है ना आमे आगरु मध्ये आलोचना करिसेंती। विसरण हेउची सेही प्रक्रिया जेउथिरे पदार्थ गुड़िक अधिक सांद्रता थिबा अंचलरु कम सांद्रता थिबा अंचल को गति करे। तेणु जदि उद्भिद गुड़िक अत्यंत छोट हेइथाए तेबे एही खाद्य गुड़िक जहाँकि शर्करा एवं जल और खनिज पदार्थ आदि एही विसरण प्रक्रिया द्वारा उद्भिदर समस्त अंश को पहुंची पारे। किंतु जेतेबेले एही उद्भिदटी बड़ हेबाकू लागे तेबे विसरण प्रक्रिया अत्यंत धीर हेबाकू लागे। तेणु अति बड़ उद्भिद गुड़िकरे जेमिति कि एही उद्भिद गुड़िकरे विसरण प्रक्रिया द्वारा परिवहन करिबा असंभव होइथाए। तेणु एही बड़ बड़ उद्भिद मानक पई एक विशेष परिवहन संस्थार आवश्यक होइथाए एवं सेथि पई धीरे धीरे उद्भिद गुड़िक एही परिवहन संस्था गुड़िक विकसित करियाकू लागिला एवं जहाकू आज आमे संवाही टिश्यू बोली कहिथांदी। ठीक अछि। तेबे संवाहीर अर्थ हेउची कोन ना नळी, जहाकू आमे छोट छोट पाइप बोली एमती किछि भाबी थांदी। ठीक अछि। तेणु एही नळी गुड़िक साहाय्य रे
ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳକୁ ପରିବହନ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ବାହୀ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ କିପରି? ତୁମେ ଏହି ନଳୀ ନାମରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏମାନେ ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ନଳୀ ଆକାରରେ ମୂଳ ବା ଚେର ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ ଏଠି କିଛି ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଏହି ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ନିକଟରେ ଏହି ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସମ୍ବାହୀ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ଉଭୟକୁ କେମିତି ପରିବହନ କରିପାରିବା? ସେମାନେ ସେ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ମିଶିଯିବେନି ତ? ବାସ୍ତବରେ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ସେମାନେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନଳୀ ଅଛି। ଜଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳୀ ବା ପାଇପ୍ ଅଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପାଇପ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଜଳକୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବାହୀ ଟିସୁ ବା ଯେଉଁ ନଳୀଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଜାଇଲେମ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଜାଇଲେମ୍ କ'ଣ ନା ଜଳ ପରିବହନ କରେ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ କରେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଜଳ କହୁଛି ତୁମେ ଭାବିନିଅ ଯେ ଜଳ ସହିତ କିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଇଲେମ୍ ମଧ୍ୟରେ ପରିବହନ ହେଉଛି, କାରଣ ଏହି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ଟିସୁ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଫ୍ଲୋଏମ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ କରିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ଶର୍କରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଏହି ଫ୍ଲୋଏମ୍ଟି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ କରିପାରେ, ଯେମିତିକି କିଛି ହର୍ମୋନ୍, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନତଃ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ପରିବହନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଫୁଡ୍। ତ ଫୁଡ୍ ଫର୍ ଏ ଫ୍ଲୋଏମ୍, ଏହି ହିସାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବା ଯେ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଫୁଡ୍ ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିବହନ କରାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଜାଇଲେମ୍ ଓ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ନଳୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଜଳ କ'ଣ କରେ ନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଏମିତି କିଛି ପରିବହନ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଦିଗରେ? ତଳୁ ଉପର ଦିଗରେ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଚେର ବା ମୂଳ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସବୁଠୁ ତଳେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ତଳୁ ହିଁ କେବଳ ଉପରକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ପରିବହନ ଦେଖିବା, ଖାଦ୍ୟଟି କ'ଣ କରେ ନା ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଏମିତି ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଉପରକୁ ଏମିତି ପରିବହନ ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତଳକୁ ଏମିତି କିଛି ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଚେର ବା ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରେ ତଳକୁ ବି ଆସିଥାଏ ଉପରକୁ ବି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଏହା ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଜଳ କେବଳ ତଳୁ ଉପର ଦିଗରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଯଥା ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ବାହୀ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଅଟେ। ତେବେ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଧଳା ଧଳା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜାଇଲେମ୍ ଓ ଫ୍ଲୋଏମ୍ର ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଛା ଗୋଛା ହେଇକି ବା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜାଇଲେମ୍ ଓ ଫ୍ଲୋଏମ୍ର ଗୋଛା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଏହାର ଉପରକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି କ'ଣ କରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ଏଇଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମ୍ବାହୀ ଟିସୁ। ତେବେ ଏଇଠି ତୁମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇ ଅଂଶଟିକୁ, ଏଇଠି ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ 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 ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜାଇଲେମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏହି ଜାଇଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ପରିବହନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଏଇ ଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଇଠି ଦେଖ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଇଲେମ୍ ଏଠି ଗୁଚ୍ଛା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁଚ୍ଛା ଗୁଚ୍ଛା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏଇ ମୂଳରୁ ବା ଚେର ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପତ୍ର ନିକଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଦିକୁ ପରିବହନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ମନେକର ମୁଁ ଏଇଠି ଏକ ପତ୍ରଟିକୁ ଏମିତି କିଛି ଜୁମ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଜାଇଲେମ୍ ଓ ଫ୍ଲୋଏମ୍ର ସମ୍ବାହୀ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ କିଛି ଛୋଟ 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 ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ବାହାରିଛି। ତେବେ ଏହି ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ପତ୍ରର ସମସ୍ତ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ଆଦି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ এই ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତୁମକୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଶିରା ଆସିଥିଲା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବାହୀ ଟିସୁ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗୁଡ଼ିକ
ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତାର ନକ୍ସା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଜଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦର ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାଟି କାମ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଥିବ ତୁମକୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କିଛି ସମ୍ବାହୀ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ କରନ୍ତି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବାରେ କୌଣସି ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ତୁମ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏହି ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କିପରି କାମ କରେ। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଚେରରୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ପତ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପରି କିଛି ପମ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଅଛି କି? ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ତୁମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପମ୍ପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖ ଯେ ପମ୍ପ ନଥିବା କାରଣରୁ ଜଳଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପମ୍ପ ନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହି ସବୁ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥାଏ, କାରଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସହଜରେ ଜୀବିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପମ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପମ୍ପ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଆମ ଶରୀରର ପମ୍ପ ହିଁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଏହି ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନଳୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବାହୀ ଟିସୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦୁଇ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଏବଂ ଜଳ ଜାଇଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ।